ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آزادی ٹرانسمیشن پیغام آزادی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حنیف اسدی صاحب کے چند اشعار ہیں، وہ آپ کی نظر کرنا چاہیں گے کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو سوئے منزل قدم اٹھیں گے تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے، یہ خطہ ہمیں 78 سال پہلے معرض وجود میں آیا، اور جناب اس ملک کی سرز پاک کی اگر میں خوبصورتی کی بات کروں تو جناب یہ وسیع وسائل ہیں ہمارے پاس، پہاڑ کیا، ہمارے پاس خوبصورتی کیا، ناردرن ایریاز میں جائیں ہمارے پاس، ہم کمپیریزن کرنے پہ آئیں تو سوئٹزرلینڈ کیا، بہت سے کئی ایسے ممالک ہیں ہم انہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے وسائل پہ، پاکستان کی بیوٹی پہ بات ہوگی، پاکستان میں جو ہے اس وقت دریاؤں کی کیا صورتحال ہے، پاکستان میں مونسون میں اکثر جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے جناب ہمارے بہت ہی پیارے میاں عتیق الرحمان صاحب، پیغام ٹی وی کے ریسرچر ہیں، بہت شکریہ، بڑا اشتیاق تھا مجھے بڑے دن سے ملاقات کرنے کا اور آج اسی صورت ہو گئی۔ اور ساتھ میں ہمارے جناب انجینئر ڈاکٹر محمد یاسین صاحب ہیں، واٹر سورس انجینئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی۔ ڈاکٹر صاحب کا جو دوسرا تعارف وہ یہ ہے کہ پہلا تعارف تو یہ واٹر سورس انجینئر ہے، اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ جامعہ پنجاب سے منسلک ہیں، اور جامعہ پنجاب تو ویسے بھی میرے بڑے دل کے قریب ہے، میری درسگاہ بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ سن پا رہے ہیں ٹھیک سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پانی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ مونسون بھی چل رہا ہے اور اس ٹائم میں تو وہ فلڈ کو لے کر جو ہے الرٹ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، تو کرنٹ کیا سچویشن ہے؟ جی ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا آپ کا پروگرام کے حوالے سے آپ نے یہ جو سیگمنٹ اٹھایا ہے واٹر کا، اور واٹر کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس سے ہم مطلب ہے کہ اگنور نہیں کر سکتے اس کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ہر جو لیونگ تھنگ ہے اس کی جو کریشن ہے پیدا، وہ پانی سے پیدا کی گئی ہے، پھر اس سے پھر ہر چیز کی جو سروائیول ہے وہ بھی پانی کے ساتھ ہی ہے۔ جی تو بلا شبہ باقی دیکھیے جس طرح جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا سبسٹیٹیوٹ ہے، جس طرح اگر ہم پاور سیکٹر کو لیتے ہیں، انرجی سیکٹر کو لیتے ہیں، تو اس کے اندر بے شمار ہمارے پاس الٹرنیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہائیڈل کے اوپر پیدا کر رہے ہیں، اگر ہائیڈل نہیں ہوگی تو آپ سولر کے اوپر چلے جائیں گے، سولر نہیں ہوگی تو آپ تھرمل کے اوپر چلے جائیں گے، تو مطلب سبسٹیٹیوٹس ہیں۔ لیکن کہ جب آپ نے پانی پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا اپنے فصلوں کو لگانا ہے، یا اپنے انڈسٹری کے اندر استعمال کرنا ہے، تو آپ کو پانی ہی پانی چاہیے ہوگا۔ تو لہٰذا جو پانی ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس اہمیت کو جانتے ہوئے پھر ہمیں ہر بندے کو اس کے اندر اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کے اندر بات کریں، اگر اوور آل دنیا کی بات کریں، تو جس میں دیکھیے کہ جو پانی ہے وہ تقریباً 97% جو پانی ہمارا اوشن اور جو سی کے اندر فال کر رہا ہے، جو ٹوٹلی سیلائن واٹر ہے، اور ناٹ سوٹیبل فار دا ڈرنکنگ پرپز، ناٹ سوٹیبل فار دا ڈائریکٹ ہم کراپس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی جو 3% جو ہمارا پانی رہ جاتا ہے وہ فریش کنسیڈر ہوتا ہے، وہ پانی ہمارا مختلف گلیشیئر کی فارم کے اندر ہے، آئس کی فارم کے اندر ہے، ہمارا ریور کے اندر ہے، ویٹ لینڈز کے اندر ہے، یا گراؤنڈ واٹر کے اندر پانی فال کرتا ہے، یا ہمارا ایٹماسفیئرک کے اندر موئسچر کنٹینٹ کی فارم کے اندر پانی فال کرتا ہے۔ اگر ہم اس میں سے دیکھیں تو اونلی 0.5% جو واٹر ہے وہ ڈرنکنگ پرپز کے لیے سوٹیبل ہے، یا مطلب ہے کہ فٹ ہے۔
अब इतनी जो क्वांटिटी देखें बच जाती है, अगर टोटल देखा जाए तो तकरीबन 1348 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, उसमें से 0.5% जो पानी है वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है, जी जिसको हमें इस्तेमाल करना। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हमारे मतलब है कि जो पानी हमारे में मिलता है वो हमें मोस्टली हमारा जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, जी स्नोफॉल मेल्ट होके आती है नॉर्दर्न एरिया के ऊपर। अगर ये हमारे देखिए पाकिस्तान देखा तो इसमें 5 मुख्तलिफ रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। और जब सिंतास का मुआहदा हुआ था, इंडस ट्रीटी साइन हुआ, तो उसके बाद जो ईस्टर्न रिवर्स था उनका राइट्स इंडिया के पास चला गया, जिसमें रावी है और आपका सतलुज है। और बाकी जो रिवर हमारे चिनाब हैं, जिसमें झेलम है और इंडस है और काबल की जो ट्राइब्यूटरी है इसको ज्वाइन करती है, उसका राइट्स पाकिस्तान के पास चला गया था। तो इसमें से तकरीबन हमारे पास 144 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो हमारा वेस्टर्न रिवर से हमारे पास आ रहा है। और जी बाकी तकरीबन जो 6-10 मिलियन एकड़ फीट जो है, तकरीबन 6% जो बनती क्वांटिटी, वो हमें मतलब लो फ्लोज की फॉर्म के अंदर, या जब हैवी मानसून आते हैं उस सीजन के अंदर हमें वो हमें बाकी जो वेस्ट ईस्टर्न रिवर्स हैं उसमें से पानी हमारे पास आता है। और इसमें जो हम डायरेक्ट जो देखिए जो हमारा सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, इसमें हम जी मोस्टली जो पानी है वो हम हाइडल की इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉप्स के लिए इरिगेशन सिस्टम के लिए, जिसमें हमने मुख्तलिफ 44 इरिगेशन जो कैनाल्स हैं मुख्तलिफ वो पानी हमारा इरिगेट कर रही हैं। और कुछ हमारे जो मंगला डैम है, तरबेला डैम है, इसमें हम पानी स्टोर करते हैं। बाकी पानी हमारा जो मतलब है कि कुछ रिवर में फ्लो होता होता वो सी के अंदर चला जाता है। और अभी देखिए बैड लक ये है कि हम तकरीबन जो 39 मिलियन एकड़ फीट पानी है ऑन एनुअल बेसिस के ऊपर एवरेज, वो हमारा सी के अंदर जा रहा है, ओशन के और अरेबियन सी के अंदर। अगर हम जबकि वहां पे देखें कुछ पानी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जिसमें हम एक्वेटिक लाइफ है, इन्वायरमेंटल फ्लोज हैं जी जिसको हम ई फ्लोज कहते हैं, उसके लिए हमें पानी मिनिमम चाहिए होगा। थ्रेशहोल्ड जो लिमिट है वो तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। और बाकी तकरीबन देखिए हम कोई 29 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो हम सी के अंदर फेंक रहे हैं, जिसको हमें स्टोर करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर हम और बाकी जो हमारे देखिए जी जो दो सोर्स बच जाते हैं, जिसमें देखिए जो मतलब है कि हम अभी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो पानी हम्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरफेस वाटर से बहुत कम है। और मतलब है जिस तरह अगर हम ट्विन सिटी बात करें, मतलब है हम्म रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, वो सिर्फ हमारे पास रावल लेक है, खानपुर डैम है, या हमारे पास मतलब है कि सिमली डैम है। बाकी तो देखिए हम जो ड्रिंकिंग पर्पस की जो हम्म पानी मोस्टली जो मतलब है कि मोर देन 90% जो पानी है वो हम जमीन से पानी को पंप आउट इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी वहां पे भी जो हमारा जो वाटर सोर्सेस है, जो मतलब है कि जो ये जो बैंक है वो भी आस्ता आस्ता हमारा डिप्लीट होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है। वाटर टेबल है ऑन एन एवरेज, अगर हम लाहौर की बात करें जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये भी तकरीबन 1 मीटर पर एनुअल जो टेबल है हमारा नीचे चलता जा रहा है। तो मैं इनके हमारे जो ओवरऑल रिसोर्सेस है, अगर इसके ऊपर हमने मैनेजमेंट की बात ना की, इसके ऊपर अपनी टेंशन पे ना की, तो ये आस्ता आस्ता हमारे मतलब है कि शॉर्टफॉल की तरफ चलते जा रहे हैं, जो अलार्मिंग होगा। जी थैंक अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और पानी सबसे बड़ी नेमत है। शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो हम रावी की रिवर रावी की बात करें तो रिवर रावी में कभी पानी कम हो जाता है, कभी उसका बहाव बढ़ जाता है, तो उसका कोई जो ज़मीन का वाटर लेवल है उसके साथ उसकी क्या एसोसिएशन है डॉक्टर साहब? देखिए जो पानी दो चीजें देखिए, एक इनफ्लो है, दूसरा आपके पास आउटफ्लो है। जी तो अगर जमीन को देखिए आप रिचार्ज नहीं करेंगे, जी और जिस तरह देखिए अब इसमें अगर हम बात करें कि जो एक तो इम्पैक्ट आया जो हमारा इंडस ट्रीटी जब साइन हुआ, तो इसके अंदर जी जो सतलज और रावी के अंदर पानी कम हो गया, तो वहां से जो पानी है वो आसा आसा मतलब है कि जो रिचार्ज होना वो बंद हो गया। दूसरा मतलब है कि जब देखिए कि जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, सिटी आपके जी एक्सपैंड होते जा रहे हैं, जी और हॉरिजॉन्टल के ऊपर जितनी भी हमारी देखिए लाहौर है, इसकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो सारी शिफ्ट हो गई है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया के माइग्रेंट्स बहुत अंदर। ज़्यादा आ तो गए वहां हैं। से जो पानी वहां जी जी वहां से जो पानी देखिए जी रिचार्ज होना था, और रिचार्ज हम्म होके जो हमारा मतलब है कि ग्राउंड वाटर को उसने हिस्सा बनना था और उस हम्म बैलेंस को उसने मीट करना था। और दूसरी तरफ देखें जो थ्रेट है कि मतलब है कि एक अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और जिससे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनके अंदर शॉर्टफॉल आएगा, तो वहां पे जो क्राइसिस है वो जनरेट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या करनी चाहिए, कोई मैसेज आप डिसेमिनेट करना चाहें?
اس حوالے سے پانی اچھا کو لے اب کر؟ دیکھیے کہ یہ جو جی ہمارا سسٹم ہے، اب اس کے یہ ایک بڑا کمپلیکس ہوں سسٹم ہے، جی اور مطلب ہے کہ اس میں یوزر مختلف ہیں، اویلیبل ہوں ریسورسز مختلف ہے، تو یہ جی ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، جی ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے ہوں اندر اپنا رول پلے کرے۔ جی ایز اے گورنمنٹ اس کا اپنا رول ہے، ایز ہوں اے مطلب ہے کہ مختلف جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا ہوں اپنا رول ہے، اور ہمارے جو مطلب ایز اے ہوں کمیونٹی ہے ان باڈیز کا اپنا رول ہے، اور ایز اے انڈیویجول ہر بندے کا اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور جس طرح دیکھیں جو پانی ہم استعمال ہوں کرتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں مطلب ہے کہ ایک ول چاہیے ہوگی۔ میں ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب تک آپ کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گی، وہ ویدر کہ آپ کے پاس پولیٹیکل چینج ہو، اس کے جی اندر ول پاور آپ کو چاہیے، ایز اے انڈیویجول آپ کو ول پاور چاہیے، ایز اے انسٹیٹیوٹ آپ کو ول پاور چاہیے۔ تو آپ نے اپنا مطلب دیکھیں رول پلے کرنا ہے۔ اگر ایز اے ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں وہاں پہ مطلب مختلف پالیسیز ہیں، ان کا کنسرن ہے، اس کے اوپر رول پہ ہوں انہوں نے ان کو انیشیٹو دینا ہے، ان کو پرائرٹیز کے بیس کے اوپر لے کے آنا ہے، اور اس کے اوپر ہم مطلب ہے کہ اپنی جو اویلیبلٹی ہے اس کو ہم مطلب ہے کہ انہانس کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ کے اوپر جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو ہم کس طرح مطلب ہے کہ مختلف ڈیوائسز کے اوپر ٹیکنالوجیز کے تھرو ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اور جی جس طرح دیکھیں ایز اے فارمر، مطلب یہ کہ دیکھیے فارمر کی جو ڈیمانڈ میجر جو یوزر ابھی دیکھا جائے ہمارا جو سرفیس واٹر اس میں جو میجر پانی استعمال کرتے ہیں وہ فارمر استعمال کرتا ہے۔ اب فارمر کو دیکھیں کہ آپ کو اویئر کرنا ہوگا، یا اس کے لیے سبسڈیز کے اوپر ہمیں وہ زیادہ چیزیں ان کو پروموٹ کرنی ہوں گی کہ جس سے واٹر سیونگ کے اوپر مطلب جایا جائے۔ جس طرح دیکھیے فصلوں کو جو پانی لگانا ہوگا، ایک ہمارے پاس سرفیس اریگیشن میتھڈ ہے، دوسرا ہمارے پاس جو ہائی ایفیشنسی یا واٹر سیونگ جو میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکلر ہے، اس کے اوپر آنا ہوگا، یا مطلب ہمیں آٹومیشن کے اوپر آنا ہوگا۔ اور دوسرا دیکھیں کہ جو ایز اے انڈیویجول کی اگر بات کریں تو انڈیویجول دیکھیں کہ جب ہمارے پاس یہاں پہ بیہیویئر چینجز ہیں، کہ آپ نے اپنے اندر جو بیہیویئر چینجز ہیں وہ لے کے آنی ہوگی۔ جی مطلب ہے کہ جس طرح دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جناب کہ ڈونٹ یورینیشن ان دا اسٹیگنٹ واٹر، کہ آپ جی کھڑے پانی کے اندر پیشاب مت کریں، اس کو پائلوٹ مت کریں۔ اور دوسرا مطلب ہے جب دیکھیں کہ آپ مسا کرنے لگے تو آپ مطلب اپنے نل کا جو وہ بند کر دیں۔ جی مطلب نل کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کوانٹٹی کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اور جو یورینیشن ہے وہ مطلب ایک جنرل ورڈ اس مطلب جو بھی آپ کے مطلب پولیوٹنٹ ہیں کہ آپ نے پانی کو پائلوٹ نہیں کرنا، مین کہ یہاں پہ دونوں آپ نے آسپیکٹ سے اپنے جو ایز اے رول پلے کرنا ہوگا۔ ایک تو پانی کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ نے خراب نہیں کرنا، اور دوسرا جو پانی کی کوانٹٹی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ ویسٹ کسی بھی فارم کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر ایز اے انڈیویجول دیکھا جائے تو گھر کے اندر جب دیکھیں آپ جی مطلب ہے کہ نہاتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ لائٹ شاور لے لیں، آپ مطلب ہے کہ اپنے جو کچن کے اندر مطلب ہے کہ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ پانی کو مطلب ہے کہ دیکھیں جہاں پہ پانی جی آپ کا نل کا جو ہے دوسری اور جو امپلائنس ہے وہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے تو بہہ رہا ہے پانی، اس کو آپ مطلب ہے دیکھیں۔ جب آپ ٹوتھ برش کرنے لگتے ہیں تو اس وقت مطلب نل کا بند کر لیں۔ زمین کے پانی کو آپ نے جی اپنے ہر بندے نے دیکھا اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور قطرہ قطرہ مل کے جس طرح دیکھیں دریا بنتا ہے اس کے بعد سمندر بنتی، اسی طرح دیکھیے قطرہ قطرہ بچائیں گے تو ہمارا مطلب ہے کہ ایز اے ہول ہر بندے کا رول ہے وہ پلے ہو سکتا ہے۔ دوسرا دیکھیے ایک اور بڑی بات ہے، یہ دیکھیے ہر چیز کے اندر ہے۔ اگر مطلب ہے کہ دوسرے سینس ہے اسٹیج کے اوپر دیکھا جائے تو دیکھیں ہمیں ایز اے فوڈ جو ہے مطلب ہے کہ وہ ضائع کرتے ہیں، تو فوڈ جب ضائع کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی دیکھیں وہ بھی آپ واٹر سورسز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی بھی پوری دنیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ 30% جی جو ہے ہمارا فوڈ ہے وہ ویسٹیج ہو رہی ہے۔ جی تو جب آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے، یہ جو فوڈ ہمارے پاس پوری لائف سائیکل کے بعد جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے اوپر کتنا پانی کنزیوم ہوا ہے، کتنا پانی یوز ہوا ہے۔ اگر ہم سمپل ایک سیریل گرین لے لیں، آٹا لے لیں، 1 کلو اگر آپ نے آٹا پروڈیوس کرنا اس کے پیچھے تقریباً 1000 لیٹر پانی ہمارا یوز ہوا ہے۔ اگر آپ 1 کلو رائس اگر آپ نے پروڈکشن لینی ہے تو جی اس کی جو پیچھے جو پانی استعمال ہوا ہے تقریباً ہمارا 2500 لیٹر پانی استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم نے گوشت کھانا ہے تو اس کے تقریباً ہمیں 13,500 جو لیٹر ہے پانی ہمارا استعمال ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 1 کلو آٹا ضائع کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے 1000 لیٹر پانی اپنے ضائع کر دی، جی جبکہ پانی انسان کو پینے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3 سے 4 پانی آپ کو چاہیے ہوگا، تو آپ دیکھ لیں کتنے دن کا پانی آپ نے جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں مطلب ہے کہ اپنے بیہیویئر جو چینجز ہیں، اپنی عادات ہیں، اس کو بدلنا ہوگا۔ ہم بعض دفعہ سارا جو الزام ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر مطلب ہے کہ ٹھونس دیتے ہیں، تو ایز اے انڈیویجول بھی دیکھیں ہمیں رول پلے کرنا ہوگا، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی انجینئر ڈاکٹر محمد یاسین صاحب
हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने मैसेज भी यही दिया है कि हम सबको इंडिविजुअल एफर्ट्स करने चाहिए पानी को सेव करने के लिए। ऐसी जगह पर जो है जहाँ से दरिया गुज़रता है वहाँ पर हमें जो गंद है वो नहीं फेंकना चाहिए, जो हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं, ऐसी भी कोई भी पॉल्यूटेड मटेरियल जो है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नहीं ठीक है, हमारे ज़मीनी जो है वो चीज़ें उनके लिए नहीं ठीक है, हमें इस पर एहतियात करनी चाहिए। हमारे साथ जनाब बड़े मोहतरम रिसर्चर हमारे अतीक भाई मौजूद हैं। अतीक भाई ये फरमा दें, सबसे पहले तो कुदरती वसाइल पर रोशनी डालें, ठीक है, और हमें कैसे जो है हम इनको बरोकार ला सकते हैं, कैसे जो है इस बारे में ज़रा रोशनी। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखें जी, इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ना, तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें इसको दरकार थी, इसकी बका के लिए, इसकी खिदमत के लिए, वो भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ वसाइल और मुख्तलिफ़ ज़राए से वो साथ ही भेज दी। उनमें से कोई पहाड़ों की शक्ल में, कोई दरिया की शक्ल में, कोई मादनियात की शक्ल में, कोई सूरज और चाँद की शक्ल में अल्लाह ताला ने कायनात में वो सारे फ़िक्स कर दिए। अब उनके हर एक के अपने अपने काम हैं और अपनी अपनी खिदमात हैं जो वो इंसान के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। आप देखें कि एक इंसान है, वो इन तमाम वसाइल को इस्तेमाल करने की कुदरत और ताकत रखता है और ये कुदरत और ताकत उसे अल्लाह ताला ने दी है। इंसान के पहनने से लेकर उसके खाने पीने की चीज़ों तक, उसकी दीगर आसाइशों और सहूलियात तक, उसके दीगर जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन तक आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे कि वो सारी की सारी इसने अल्लाह ताला के मुहैया करदा जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, उन्हीं से उसने हासिल की हैं। अब देखिए, जैसे अभी ये बात हो रही थी पानी के हवाले से ही कि पानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को इससे पैदा किया और इंसान की ज़िंदगी में पानी एक इतना अहम है कि अगर इसे पानी ना मिले तो इंसान की बकाई ना हो। बिल्कुल। और फिर इसी तरह आप देखिए कि कुदरती वसाइल में हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला ने इस खित्ते में मादनियात बहुत रखी हैं। फिर इसी तरह ऐसी चीज़ें कि जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अल्लाह ताला ने उसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रख दिया है। इसी तरह फिर इन्हीं कुदरती वसाइल में से एक पानी की बात हो रही थी, उसी से हमारी जो खेती बाड़ी का एक पूरा निज़ाम है, आबपाशी का पूरा निज़ाम है, वो सारे का सारा खड़ा होता है। और फिर इंसान, हमारी खुराक, हमारे खाने पीने, हमारे पहनने के सामान वो उसके ज़रिए होते हैं। और फिर अगर इन सारी चीज़ों को कि जो कि इंसान की खिदमत में लगी हुई हैं, कुदरती वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को मुहैया किए हुए हैं, और फिर इनके हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मुकामात पर भी ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान की चीज़ें मुसख्खर कर दी हैं। अब तुमने इसमें तहकीक करनी है, जुस्तजू करनी है, रिसर्च करनी है, आगे बढ़ना है, इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये तुम्हारे अपने ऊपर है। और यही वजह है कि आप देखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ जितना इंसान इस हवाले से रिसर्च करता जाता है, उसके सामने नई नई परतें खुलती जाती हैं, नई नई चीज़ें वो ईजाद हो रही हैं, नई नई चीज़ें वो इन्वेंट कर रहा है, उन्हें अपने इस्तेमाल में ला रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह आप देखेंगे कि जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, वो सारे के सारे उसी से बन रही हैं। अच्छा मियां साहब, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें जंगलात जो है वो बड़ी अहम हैसियत रखते हैं। जंगलात की जो गैर कानूनी कटाई है उस पर क्या समझते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि इसके असरात क्या हैं माहौलियात पर? अब देखिए जी कि इंसान दुनिया में रहता है तो इसके लिए ऑक्सीजन एक नहायत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक मिनट के लिए भी ऑक्सीजन दुनिया से गायब हो जाए तो सारे इंसान ख़त्म हो सकते हैं जी। तो जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है वो ये जंगलात हैं जी। अच्छा, ये सिर्फ ऑक्सीजन ही मुहैया नहीं करते, बल्कि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा को बेहतर और इंसान की जो तबीयत अल्लाह ताला ने बनाई है उसके मुताबिक रखने के लिए, माहौल को एक ख़ास टेम्परेचर पर रखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो जंगलात हैं ये हेल्प आउट करते हैं इसे। अच्छा, अब अगर इसको नाजायज़ और गैर कानूनी कटाई इस पे की जाए और फिर इसी तरह कोई हुकूमती चेक एंड बैलेंस ना हो, जो चाहे जंगलात को काटता, फिर उसका अल्टीमेट नुकसान ये होगा कि हमारे जो फ़िज़ा है वो आलूदा होना शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है।
अभी देखें कि हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के शहरों में जो पोल्यूटेड इंडेक्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा शहर लाहौर की बात शहर लाहौर की बात करें तो आप जब भी देखेंगे तो ये तीसरे चौथे नंबर पे, कभी पहले नंबर पे होता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ होती है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर यहाँ पर दरख्तों की बहुतात हो, जंगलात मौजूद हों, वो जंगलात जो हम काट चुके हैं या काट रहे हैं या जिनके हम दुश्मन बने हुए हैं, अगर वो मौजूद हों तो फ़िज़ा बिल्कुल इसके मुख्तलिफ हो। हम जो सांस ले रहे हैं, अब तो जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस के हवाले से, हाँ जी, वो देखें कि उस सांस के ज़रिए हम कितनी चीज़ें जो आलूदगियाँ हैं वो अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जंगलात हों तो ये उस सारी फ़िज़ा को कम से कम इस कदर जो अल्लाह ताला ने हमें एक सांस लेने के लिए और हमारे अंदरूनी सिस्टम के लिए जो बेहतरी और जो उसके साथ एक मैच रखा है कि मैच हो के वो सारा हो, तो फिर कम से कम ये जंगलात वो काम तो करें। ये सारा जो है जंगलात की गैर कानूनी कटाई की वजह से ये सारा कुछ होता है। और फिर इसी तरह एक और चीज़ कि ये जो जंगलात हैं ये मौसम को कंट्रोल रखते हैं। जो एक इंसान की बका के लिए या जिस खित्ते के लोग हैं जो उनको दरकार या उनकी तबीयतों के मुताबिक टेम्परेचर होना चाहिए, ये उसे मेंटेन रखने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप जंगलात को काट देंगे तो ये जंगलात का कटना कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफे का बायस बनेगा और फिर इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ये हो रही है। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर हम ऐड ऑन करते हैं कि आपने मौसम का जिक्र किया, जो मौसमियाती तब्दीली है इसका किस हद तक इम्पैक्ट है कुदरती वसाइल पर? अब देखिए जी कि इंसान का अपना किरदार यानी जो ये काम करता है वो इस पर असरअंदाज होते हैं, और फिर उसके नतीजे में जो मौसमियाती तब्दीली रूनुमा होती है उससे कुदरती वसाइल को नुकसान होता है। यानी आप ऐसे समझें कि इसके नुकसान का आगाज़ इंसान की जानिब से ही होता है, और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ें एक तो उस वक्त नुकसान हुआ और फिर उसके नतीजे में डबल नुकसान होता है। आप ऐसे समझें कि हमने जंगलात काट दिए, हमने जंगलात काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, उसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो पिघले और पानी एकदम से उसका फ़्लो ज़्यादा हुआ तो सैलाब आ गया। अब देखिए कि ये जो सैलाब है इस बहुत बार ऐसा यानी कि ऐसा होता है या ऐसा है कि जो हमारे अपने ही जो किए दरे हैं, जो हमने ही यहाँ दुनिया में काम सर अंजाम दिए हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये सूरत हाल इस हद तक बनती है कि सैलाब आता है। अब देखिए कि सैलाब जब आता है तो वो बहुत सारे दरख्तों को भी बहा ले जाता है। वो जो कुदरती वसाइल हैं हमारे मादनियात की सूरत में, पहाड़ों की सूरत में, हमारी जो एक सियाहत के लिए एक जो निज़ाम होता है लिंक्स का, राब्तों का, इसी तरह सड़कों का, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इससे इंसान को नुकसान होता है। यानी पहले इंसान ने अपनी तबाही का सामान इस तरह किया कि माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए उसने उसमें इंटरफेयर किया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब माहौल के नतीजे में एक मैं सैलाब की यानी ग्लोबल वार्मिंग और सैलाब की एक मिसाल दे रहा हूँ, जब ये आया तो इसने फिर कुदरती वसाइल को भी तबाह किया और इंसानी ज़िंदगियों को भी तबाह किया। इसी तरह आप देखिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये भी मौसमियाती तब्दीली का एक अंसर है, और फिर इसकी वजह से जब गर्मी बढ़ रही है तो इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर भी एक तरह से अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ऐसे समझे कि कूल रखने के लिए एक सिस्टम दिया हुआ है, गोया कि हम उस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं अपने ही हरकतों की वजह से। वो मुझे कुरान करीम जब मैं ऐसी देखता हूँ ना हालात, तो कुरान करीम की वो आयत मेरे सामने आ जाती है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। मफ़हूम उसका ये बनता है कि लोगों ने यहाँ ज़मीन पर ख़ुद ही अपने हाथों से फसाद बर्पा कर लिया, खुश्की में भी और यानी ये समंदर में भी, यानी बर्रो बहर में खुद हमने अपने लिए इतना यानी जो वसाइल अल्लाह ताला ने हमें साफ़ और शफाफ दिए थे उनमें इतनी आलूदगियाँ शामिल कर ली हैं, इतनी तबाही शामिल कर दी है कि वो चीज़ें जो हमारी खिदमत के लिए थी, हमारी बका के लिए थी, हमारी सहूलत के लिए थी, वो सारी की सारी हमारे लिए ऐसे समझें कि नुकसान का बायस बन रही हैं, और फिर उन पर हमारे वसाइल, हमारी ताकत, एनर्जी वो वेस्ट हो रही है। इसको
کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس کا جو حل ہے وہ کیسے، آپ کے نزدیک کیا ہے کہ ہم جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں قدرتی وسائل کو ہم مینج کرنے میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، بحیثیت انسان، بحیثیت جو آرگنائزیشنز ہیں، کیسے اس کو دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی کام اس کا حل یا اس کو ایک ایسی شیپ دینا کہ جو انسانیت کے لیے بہتری ہو، وہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹرن دے دیا ہے کہ ایک تعلیم کی آگاہی کے ذریعے اور لوگوں کی اصلاح کے ذریعے اور اسی طرح رسپانسبلٹیز کی جو ہے ادائیگی کے ذریعے آپ ایک پورا شفٹ کر سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے میں تعلیم اور آگاہی کے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کے ذریعے ایک پورے معاشرے کو شفٹ کر دیا تھا، ان کی اصلاح کر دی تھی، یعنی ان میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں یا جو ہم قدرتی وسائل جس طرح ان کی تباہی کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بقا کے لیے کام کریں، تو اس کے لیے سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری وہ تعلیمی اداروں کی آتی ہے کہ تعلیمی ادارے اپنا رول سمجھیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس وقت جو 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں اور اس سے پہلے، یعنی ہر سٹیج کے لوگ وہ اس وقت تعلیمی اداروں میں کسی نہ کسی طرح منسلک ہیں۔ کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے، کسی کا بھائی، یعنی ہر فیملی کسی نہ کسی طرح تعلیمی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اگر تعلیمی ادارہ اپنے طلباء کو قدرتی وسائل کی اہمیت کے حوالے سے اور جو ایک رول ایک فرد کا بنتا ہے وہ اس پر فوکس کرنا شروع کر دے، تو بڑی جلدی انقلاب آ سکتا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں۔ فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں پرائمری سے ہی بچوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے باقاعدہ آگاہی دینا شروع کر دی جاتی ہے، اور پھر انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بطور ذمہ دار شہری کے اپنا کیسا کردار نبھانا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں سب سے نمبر 1 اس کا ایجوکیشن سسٹم وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو پرائمری سے بھی پہلے، اور پھر اسی طرح کینیڈا کی مثال دیکھ لیں کہ وہاں کینیڈا کے اکثر جو علاقہ ہے، ہاں جی، جو زیادہ علاقہ ہے وہ بھرا ہوا ہے سارا برف سے۔ اب دیکھیں کہ وہاں انہوں نے جو ان کے پاس وسائل تھے، انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں بہت بڑا بجٹ اس بات پہ لگایا ہے کہ وہ ریسرچ اور تحقیق کریں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کا محفوظ استعمال اور انسان کے لیے یہ کس قدر جو بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ تو اب جب ایک حکومت وہ تعلیمی اداروں پر فوکس کرتی ہے، تعلیمی ادارے اپنے طلباء کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح طلباء کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے شعور بیدار کرتے ہیں، اور پھر ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے آگاہی دیتے ہیں، تو پھر ایک ایسی جنریشن تیار ہو جاتی ہے کہ جو ایسا، یعنی ان کی ذہنیت اور اس کی نفسیات اور اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ قدرتی وسائل کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے وہ پھر آگاہ ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح وہ آگے بڑھتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے پیغام ٹی وی کی ریسرچر میاں عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے، قدرتی وسائل پر بہت اچھی گفتگو کی، اور قدرتی وسائل کا جو استعمال ہے وہ ہمیں بڑے عدل و انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور اس کی کیئر کرنا جو ہے آپ سب کی، میری ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم بیلنس رکھ کر چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ بہترین سوسائٹی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پیغام ٹی وی سے ہمیں دیجیے اجازت، میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔